वस करे सभै बल। सदा सुख मन बसै दुख संसारें खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सुख होटल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए बेशुमार। अथाह अगनत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल अनझंझ गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठठ अपार। आडीठ धर्म अतटीठ करम अणब्रण अनंत दाता महंत। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर तेग बहादुर सिमरिऐ कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय चित चरण कमल का आसरा। चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। बाहां जिना दी पकड़िए सिर दीजै बहाना छोड़िए। गुर तेग बहादुर बोलिया तर पईए धर्म ना छोड़िए। ऐसे महान सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी तिन्हां दे मुकद्दस शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों। आप सर्वत्र माई भाई वडभागी हो, क्योंकि सतसंगत वो सर्वोत्तम कर्म है जिस लई महाराज ने सब तो उच्चे अते सुच्चे भाग वाले गुरसिख दी झोली विच ये पावन कर्म पाया है। बाबा जी दी बाणी पढ़ते हो कि पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, जां उतो अगे महाराज ने बड़ियां गल्लां कीतियां, बड़े जप तप संजम महाराज ने दसे, पर अखीर ते बाबा की बोलिया कि भाई ये जितना कुछ दसिया है ये बहुत छोटा है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪੇਂਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। आओ संगत जी मन विरतियाँ करो एकाग्र। आशा की वार आप जी ने सरवण की उपरंत सिख पंथ के महान विद्वान सिंह साहिब ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा तिना दी मिठी रसना तो बाबा जी दी बाणी दा शब्द हुक्म रूप विच सरवण कीता। जितने भी शरीर महाराज दी हजूरी विच टिके हो, बाबा जी नूं चुकाओ शीश, प्रेम अते सत्कार नाल नासरो मंसूर, एज दी मंजूर, हक रा गंजूर, जुमला फैज़ नूर, हक हक आगाह, शाहे शहन शाह, हक हक अंदेश, बादशाह दरवेश, खाल सोबे कीना, हक हक आईना, कादरे हरकार, बेकशारा यार, दुष्ट दमन आपे गुर चेला, सरबंस दानी अमृत के दाते कलगीधर पिता। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वल्लों बख्शी हुई पावन गुरु की फतेह। चढ़दी कला विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो बापू दा अस्थान है ते पुत्र दी फतेह है। सो आप सवा सवा लखी बैठे हो, संकोच नहीं, फिर देओ असीस आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब किछ कृपा की जय, अब किछ कृपा की जय, अब किछ कृपा, अब किछ कृपा की जय, अब किछ कृपा की जय, अब किछ कृपा। बहुते फेर भय किरपन को, बहुते फेर भय किरपन को, बहुते अब किछ कृपा की जय, अब किछ कृपा की जय, अब किछ। धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर जुड़ के धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर। डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत। अब किछ कृपा की जय, अब किछ कृपा की जय, अब किछ।
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना नाम। हर 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 गुण गावो, हर 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 गुण गावो, हर 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 गुण। करो कृपा गोपाल गोविंदे, करो कृपा गोपाल गोविंदे, करो कृपा। अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ। उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हर जन राम 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 ते आए, एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठै आहे। मनुख एक एक सुरग दे पिछे किन्ने किन्ने कर्म कांड करदा है, किन्ने किन्ने जीवन लोकां पिछे लगा देंदा है कि फलाने दे दर्शन कीतियां घड़ी सुरग दा मैनू सुख मिलेगा। पर महाराज ने सानू इन्हां सारियां गल्लां चों कढ लिया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज वेले कश्मीर अंदर जिहड़ी माता रहिंदी सी ना, माता भाग भरी, ते जिस वेले गुरु जी लई चोला तैयार कीता, दर्शन डिठे, ते जिस वेले ओ अकाल चलाना कर गई ते पिंड वालियां ने पुछ लिया, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ये सुरगां नूं गई कि नरकां नूं गई? जिस वेले कहा ना सुरगां नूं गई कि नरकां नूं गई, गुरु हरगोबिंद साहिब ने दोवां ते लकीर मार दिती। कहंदे ना ये सुरग वासी होई ते ना ये नरक वासी होई, ये गुरपुर वासी होई। सिख कदे भी सुरगवासी जां नरकवासी वाले चक्रां विच नहीं गुरमुखो। सिख ते गुरपुर वासी है जिसने अपने जीवन विच संगत दे जोड़े झाड़े होणगे, फिर वो गुरु तेग बहादुर दी गली विच सदा ही मुकत होएगा। क्यों? क्योंकि महाराज ने सानू इन्हां सारे जंजालां विचों गुरु नानक बाबे तो लैके कलगीधर पिता महाराज तक 239 साल यही चीज समझाई है सिखा, जेड़ी गल अज बाबा कबीर जी कहते पे ने। गौड़ी पूर्वी सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मनै ना कीजै आस। सजना जे तां तैनू अपने खसम ते भरोसा है, फिर तू इस सुरग नरक वाली खेड नू परां त्याग दे। और महाराज ने ये गल्लां कईयां ने ते सिखां ने इन्हां उत्ते अमली जामा पाया है। देखो हुशियारपुर दी धरती ते भाई तिलका ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰਗ ਦਿਆਂ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਵੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? उन्हें कहा जी सारे आ गए ने, एक दा बूआ नहीं खुलता, इको ही रह गया है। गुरमुखो
कदे ना घबराया करो भी आपां घट हैगे आ। कर्म कांडी भावें करोड़ होण ते जपण वाला इक्को ही होवे, उदी शोभा अपरंपार हुंदी है। ते जदों आखिया भी ओनू भी बुला के लियाओ, आए जोगी दे चेले कहन लगे तैनू 1 साल दा नहीं तिलका, तैनू 2 साल दा देंगे, दर्शन कर लै। कहंदे बूआ नहीं खोलिया। 3 साल 5 साल लै लै, बूआ नहीं खोलिया। जोगी नू खुद आउणा पिया। जोगी कहन लगा भलिया पुरखा, तैनू मैं 10 साल दा सुरग दे दियां, आजा चल तेरे भाग जागे, कर लै दर्शन। भाई तिलके ने बूआ बंद करी रखिया ते जोगी नू आवाज मार के कहा, जोगिया जेड़े सुरग दी तू गल करना है ना, ओ सुरग नू पिछे छड़ के गुरु अर्जन साहिब ने मेरे ते कृपा कीती है। जदों मैं सुखमनी साहिब लैके बहना वा ते सुखमनी विचों फिर आवाज आंदी है, सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए। तू तो 1 साल 2 साल की गल करना है। सरब बैकुंठ का अर्थ गुरसिखो सारे सुरग जितने भी मन्ने गए ने। महाराज कहते ने सारिया मुक्तियां, सारे मोख ते सारे सुरग मैनू मिल जाते ने। ते उन्हें पूछया कदों मिलते ने? कहते एक निमक हर के, पढ़ो पंक्ति सुखमनी साहब दी है, एक निमक हर के गुण गाए। बाबा जी कहन लगे 1 निमक मात्र मैं कह दिया ना, सतनाम श्री वाहिगुरु, ते दुनिया दे जितने भी करोड़ा सुरग ने मेरे चरणों विच आके नमस्कार करते ने। मैं तेरा सुरग नहीं लैना। ते फिर वो जोगी ने जेड़ा बचन किया, गुरसिखो पल्ले बन्नियो। जोगी कहन लगा सदके मैं तेरे तो ते तेरे गुरु तो सजना हुण बूआ खोल। कहंदा क्यों? तैनू मना कर दिता, मैं सुरग नहीं लैना। पता जोगी की कहता है? जोगी कहन लगा सुरग लैन देन दियां गल्लां ते परां रह गईयां, मैनू एक बार अपने दर्शन करा दे ताकि मेरा भी जीवन मुक्त हो सके। गुरमुखो बाणी विच शब्द है, देखो कली साखी मात्र आपां कवांगे तो इंज लगेगा भी भाई साहब जी पता नहीं अपने वालों ये गल्लां पे करते। नहीं गुरमुखो, जो जन ले खसम का नाओ तिन कै सद बलहारै जाओ। महाराज कहते ने जेड़ा खसम दा नाम कोई लवे तां सही, मैं उतों वारने हाँ, उतों सदके हाँ, उतों कुर्बान हाँ। जेड़ा अमृत वेले जपया करे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सत सारे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सत। हुण जेड़ा बचन बाबा कबीर जी ने आख्या है कि सुरग बांस ना बांछी है, डरिए ना नरक निवास। मैं कहना बाबा कबीर जी तुसी कले अखर नहीं कहे। देखो कली खंड मैं कई जावां ते खावां ना, ऐदा मतलब ये होया कि मनमुख कथनी है पर रहत ना होई। मनमुख बंदा कथन नूं ते बड़ी वड्डी वड्डी कथनी करेगा, पर जदों उहदे उत्ते अमली जामा आएगा ते उदों फिर उहदा रिजल्ट बिल्कुल जीरो निकलेगा। तुसी वेखो नकली डॉक्टरां कोल असली नालों वध दवाइयां हुंदियां ने, असली सुनियारे नालों वध चीज़ां हुंदियां ने नकली जिहड़े आर्टिफिशियल वेचदे ने। पर कोई की करे, हैन ते टके भरदियां। बाबा जी कहंदे ने वड्डे वड्डे हैन ग्रंथ, वड्डियां वड्डियां गल्लां पखंडियां दियां लोकां कोल बथेरियां भरियां पईयां ने, पर विचों बाबा जी कहंदे ने तत्तै सार ना जानी। जिहड़ी तत्त दी खेड़ है महाराज कहंदे ने वो किसे नहीं जानी। भाव करनी अते कथनी दा वखरेवा रहा। पर बाबा कबीर ने कमाल कर दिती, जे कहा कि सुरग दी कोई इच्छा नहीं ते नरक तो कोई डर नहीं,
ये केवल लिखिया नहीं गुरमुखो, सारी जिंदगी बाबा कबीर जी काशी विच रहे ने, सारी जिंदगी। जिसनों हिंदू धर्म विच मन्निया जाता है, जेड़ा इत्थे मरेगा जिवें दे मर्जी कर्म करे सुरगां नूं जाएगा, हिंदू धर्म विच मन्निया जाता है। ते मगहर एक ऐसा स्थान है जिथे कोई मरेगा जिवें दे मर्जी कर्म करे ते नरकां नूं जाएगा। पता है बाबा कबीर जी ने सारा कुछ बदल के रख दिता। आम करके लोग जे मगहर विच भी जम्मण ते मरदे ओ काशी विच जाके सन भी सानू मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कबीर ने उल्टी खेड खेड देती। भगतां की चाल निराली, उल्टी खेड खेड देती। सारा जीवन बिता दिता काशी विच, ते जदों मरण दा वेल आया ना, बाबा आ गया मगहर। लोकां आखिया बाबा जी तुसी इत्थे आ गए हो, इत्थे वाले नरकां नूं जांदे ने। बाबा कबीर जी कहण लगे जे इत्थे वाले नरकां नूं जांदे ने फिर मेरे नाम जपण दा की फायदा होया। मैं तुहानूं दस के जावांगा कि कोई नाम जपण वाला मगहर विच भी आके अपना प्राण देवे ते अपने नाल ओ सारे परिवार दा बेड़ा पार कर लैंदा है। गुरसिखो बाबा जी ने शब्द वरतिया, कहंदे ने लोक मेरे वास्ते इउं सोचदे ने, ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना। कहंदे जिवें मछली पानी छड्ड के बाहर आ जे ते लोक उन्हों माड़ी कहंदे ने ना, कहंदे लोक भी मैनू इउं ही कह रहे ने कि भी एक कांसी छड्ड के मगहर आ गया, पानी छड्ड के मछली मर जाती है ते यह भी हुण मर जाएगा, नरकां विच जाएगा। ते पता है उन्हें की आखिया, कहंदे सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया कासी, मरन भया मगहर की बासी। कहो गुर गज शिव सबको जानै। हर बंदा कहंदा जी गणेश जी जां शिव जी मैनू मुक्ति देंदे ने लोकां नूं। कहो गुर गज शिव सबको जानै। पर कहंदे कबीर चौबारे ते खड़ा होके डंके दी चोट ते कहेगा कि मूआ कबीर रमत श्री रामै। जदों कबीर मरिया ते कबीर दे मुख विच राम सी, ते राम कहण वाला कदे नरकां नूं नहीं जांदा, राम कहण वाला कदे जूनियां विच नहीं भटकदा। फिर पता है कित्थे गए बाबा कबीर जी? कहंदे ने अब तो जाए चढ़े सिंघासन। प्रभु दा सिंघासन मिलदा होवे ते कोई सुरगां नरकां दे रस्ते तोलों की लएगा। कहंदे अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी। तुसी कहंदे हो कबीर भटक गया, कहंदे नहीं, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सकै पछानी। कहंदे सानू कोई हुण पछाण भी नहीं सकदा राम केड़ा ते कबीर केड़ा, क्योंकि कबीर दे रोम रोम विच लिखिया है सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरसिखो इस करके सिख इस जमदे मार्ग तो, सुरग नरक दे मार्ग तो एक वखरी खेड विच विचरदा है। सतगुर पूरै साच कया, गुरबाणी दा बचन है। कहंदे सतगुर पूरै साच कया, ते राम जपण वालियां दा की हाल होया, उन्हां दी की अवस्था बनी। कहंदे सज्जणा उन्हां नूं ते नाम दी गली मिल गई, मुक्ते बीथी, मुक्ति दी गली, नाम जपण वाली गली मिल गई, ते जम का मार्ग दूर रहा। जिहड़ा जमा दा मार्ग सी वो ते परां रह गया। उन्हां नूं जम दे मार्ग ते कोई नहीं भेजदा, वो ते नाम दी गली विचों सदा ही मुक्त हो जांदे ने। इस करके सिखा तू गुरबाणी पढ़, तू गुरबाणी जप, तू गुरु की संगत कर, तू संगत दे जोड़े झाड़, ते फिर ये नरकां सुरगां वाली टेंशन जीवन विचों निकाल दे। तू जींदियां भी गुरु तेग बहादुर दा सी, ते जिस दिन इथों जाएगा उस दिन भी तेरे ते ठप्पा गुरु तेग बहादुर दा ही लग्या होएगा।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਨ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੌਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਧ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਸਲਾਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲੀ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ 1 ਪਹਿਰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਪਹਿਰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਪਹਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਝੂਠੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵੱਲ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਡਰਾਵਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਗ ਇਹ ਨਰਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜੇ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭੱਜੇਗਾ, ਸੁਰਗ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਮਿਟ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਆ ਕਬੀਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਖਸਮ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਈਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤਕ ਦੀਦਾਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਗਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸਤਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਆਹਾ
निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल सदा सुहेला कर लह जियो, सदा सुहेला कर लह जियो, सदा सुहेला। जे अपना भला चाहना है, परिवार का भला चाहना है, सृष्टि का भला चाहना है, मैं कहना असी जे दान पुण्य की कोई बंदा गल करे ना, असी कह देने आ जी मैं की दा की भला करा, मेरे कोल ते बहुता है नहीं, मैं किसे नू की दियां। सज्जणा खाली देण नाल भलाई नहीं ना हुंदा। मैं कहना सरबत दे भले वास्ते एक जपजी साहिब दा पाठ ही कर लवे, गुरु सृष्टि तार देगा, गुरु सृष्टि तार देगा। क्यों? क्योंकि महाराज ने बचन आखिया है कि एक चित जे एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। सरबत दा भला असी मंगदे हां अरदास विच, ते किते गुरु का सिख मंगण दे नाल नाल एक जपजी साहिब दा पाठ समुची सृष्टि वास्ते करे। दाता पुठियां नू सिद्धे पासे लाई, माड़ियां नू चंगे पासे लाई, विकारियां नू विचारां वाले पासे लाई, कुराइयां नू संगत वाले पासे लाई। ना विसरी ना विसारी, ना भुली ना भुलाई, अठे पहर नाम जपाई। गुरु का सिख इंज पाठ करके ते अरदास करेगा। मैं कहना वा जेड़ी अज एक खिच्चो ताण पई हुई है ना सृष्टि विच, एक गुरु के सिख दे शब्द दा सदका ये मुक सकती है, ठंड पै सकती है। ताई महाराज ने कहा कि गुरु की बाणी ऐसी है, सगल सृष्ट लग बे तरु, सारी सृष्टि भी शब्द दा सदका पार हो सकती है। इस करके रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान। निधान दा अर्थ हुंदा है खजाना, ते परम निधान दा अर्थ है वो खजाना जिस दे अंदर खावे खर्चै, टोट ना आवे वध दो जाई। जिदे अंदर टोटा है ही नहीं, तुसी जपजी साहिब कि जितना मर्जी पढ़ लो, कदे टोटा नहीं आना, सगों वधदा जाएगा वधदा जाएगा। ते ए ओ स्थान है, ए ओ स्थान है जिथे महाराज जी ने शहीद होने तो पहला एक जपजी साहिब दा पाठ कीता सी। इथे आले दुआले जपजी साहिब दियां रौनकां लगियां होईयां ने। मैं कहना जेड़ा भी इथे बाहरों भावें माड़ी बिरती लैके भी कोई आ जाएगा ना, पर अंदर आके जिस वेले बैठेगा ते मानो गुर तेग बहादुर उदे सिर ते हथ रख के कहणगे, तैनू बख्श दिता, तैनू बख्श दिता। ते अगे बाबा जी कर्म कांड वाली खेड नू वरता रहे ने भी किवें लोग कर्म कांड करते ने। क्या जप, क्या तप संजमो, क्या बरत, क्या इशनान। महाराज कहते ने एक थां ते बैठ के की जप करना, जा संजम रखने, जा ठंडे पानी दे इशनान करने। जब लग जुगत ना जानी है, भाओ भगत भगवान। देखो जी जुगती पल्ले विच आ गई ते सब कुछ ठीक है, पर जे बंदे कोल जुगती कोई ना आई ते जितना मर्जी भटकिया फिरे। जिस बंदे कोल टारगेट ही नहीं मैं कित्थे जाना है, सवेर तो लैके शाम तक जिन्ना मर्जी भज्जी जाए, कदे इधर नू कदे उधर नू, ते की भजना उदा सफल है? नहीं। भजना उदा सफल तां होएगा उदे कोल टारगेट पॉइंट होवे ना, मैं फलानी थां ते शाम तक पहुंचना है। फिर उदा जितना भी भजिया आले दुआले सारा लेखे विच लग जाएगा। महाराज कहंदे ने सिखा, वरत नेम संजम जप तप इशनान आदिक ये सारे कदों परवान ने? जे तैनू जुगत आ गई है। जुगत पता है की दसी महाराज ने? जुगत दसी है भाओ भगत भगवान। जे तैनू ये समझ आ गई है कि परमात्मा जदों भी मिलेगा प्रेम का सदका ही मिलेगा, ये है जुगत।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੱਕਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਾਨੀ ਲੜਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਚੜਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਈ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਲਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਥੈਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਥੈਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਆਟਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਟਾ ਉਹ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆ ਲਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮਨਾ ਘਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਟਾ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਟਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇਗੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਦੂਈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਦੂਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਸਿੱਖ ਨਾ ਫਰੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਕਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਤਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਣਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਡਿਠ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੰਪੈ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਮੜੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਆਦਿ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਚੂਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ ਹੀਰਾ। ਤੇ
8-10 ਚੂਹੇ ਇੱਕ ਥਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਗਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੀ। 4 ਦਮੜੇ ਆਣ ਬੰਦਾ ਹਰਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਤੇ ਮੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਵਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਗਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਮਖੋ, ਕੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਕਬੂਤਰ ਆਦਿਕ ਬਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਲਿਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਏ ਵੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਸਿੱਖੋ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਵੇਂ ਏ ਵੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੱਲੂ ਪੀਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਜੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮੰਝਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜੇ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰ ਵੱਲ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਖ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।